मोर मने नरोत्तम दास कय नित लीला सुखमय सदै स्फुरुक मोर मने वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रभु जी नंद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी मंगलाचरण कर दिंतु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी बहुत सुंदर कीर्तन धन्यवाद। आज अनुमोदन क्लास रे समस्त स्वागत। इसको मंगलूर तरफ मन स्वागत। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यं मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं पुंसजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचने गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशगणपतिर्भ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गुरुदिश नमः। नमो ब्राह्मणदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नारायणं नमस्कृत्यं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। देवीं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।
नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया कृष्ण प्रियेषु अभद्रेषु भागवत सेवया हरे कृष्ण भगवते प्रभु जी प्रणाम। उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भगवते उत्तमे श्लोके तम भक्ति श्लोके भवति भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी मु आरंभ करबी अनुमोदन। हरे कृष्ण अनुमोदन କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଥମ ଦିବସ ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପ୍ରଭୁ। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण आरंभ କରନ୍ତୁ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। समस्त उपस्थित भक्तवृंद चरण मोर भक्तिपूत प्रणाम जनाए आज अनुमोदन कार्य को मु आरंभ करुचे। तृतीय स्कंध 12 अध्याय चारि कुमार एवं अन्य मानकर सृष्टि। ब्रह्माजी ब्रह्माजी जितेबाला भगवान नाभि कमल ब्रह्माजी सृष्टि हेले ब्रह्माजी को ये सृष्टि जगतर अन्य जीवों सृष्टि दायित्व दि जाइथिला। तेणु ब्रह्माजी से दायित्व को आगु बढ़ाइबा केमती कौन सृष्टि है मनुकर सृष्टि है मनु हेले जो मानव जातिर सृष्टि विषय ये अध्याय वर्णना करा जायछि। प्रथमे ब्रह्माजी भगवान आज्ञा पांचटी अज्ञान से सृष्टि कले जेमिति हमर तम मोह महामोह एवं एवं अज्ञान यही सब अज्ञान से सृष्टि करिसेंति। एइथपై से अज्ञान सृष्टि कले कहीं जेतेबेले जीव सृष्टि होउची जीव सृष्टिर कारण है जेतेबेले आमे भगवान दासत्व ग्रहण न करी जीव जेतेबेले निजर निजर आइडेंटिटी बा निजर निजको जेतेबेले से स्वतंत्र मन करिया स्वतंत्र मन करी जेतेबेले तार अधीन को से ग्रहण करे निजर भगवान को ग्रहण न करिया को चाहिला सेतेबेले भगवान ये जीव जगत सृष्टि करथिले सो दैट भगवान जीव जे तार निज इच्छा कर्म करि पारे। तेणु जीवर से जो जो पारिपार्श्विक जीव सृष्टि करने पूर्व भगवान को भूलिया जो पारिपार्श्विक दरकार जमी मोह अज्ञानता से सब ब्रह्मा प्रथम सृष्टि कले तापर जाइए से जीव मान सृष्टि कले। जीव सृष्टि करने प्रथम ब्रह्माजी चारि कुमार को जन्म देले। ये चारि कुमार किंतु भगवान से बहुत बड़ भक्त थे। तेणु से चारि कुमार को जो भगवान ब्रह्मा जी कहले तुम मैंने पुणी पुनर्क्रिएशन कर वंश विस्तार कर जेहेतु से भगवान वासुदेव चरण से आश्रित थे एवं से ये आमर साधारण जीवन ठू ऊर्धरे थिले एवं सेमाने पुनराय ये वंश वृद्धि करने को चाहिए नहीं। तेणु ब्रह्माजी तेणु बड़ असुविधार पड़े तापर से कौन कले जेहेतु से सृष्टि न कले ब्रह्माजी निजर पुत्र जो निजर पुत्र माने आज्ञा को पालन न कले ब्रह्माजी को क्रोध आसला। से क्रोध तांकर आखिर जो भूलता से क्रोध को संवरण करने को जाई संवरण करने को चेष्टा कले से आखिर जो भूलता दे परिप्रकाश पाइला को हिसाब रे रुद्रदेव हिसाब रे जड़े लाल रंग एवं कला रंगर नील रंगर जड़े रुद्र रूप रे जड़े जीव रूप रे मनीष रूप रे सी परिप्रकाश पाइला जहाँ जी प्रथमे आसी ए धराधाम रे क्रंदन करने को लगे। ब्रह्माजी बुझा जाए कहले पुत्र तमे कांदिबा दरकार नहीं एवं से तले पचारे जे जे मोर कौन मोर आसबार आगमन कारण कौन मोर स्थान कौन मत दयाकोरी कही दिंतु। ब्रह्माजी रुद्र नाम नामकरण कले
कि जे बहुत जोर से क्रंदन करथिले। रुद्र रुद्र मीन्स क्रंदन, तो ताको नाम रखिथिले रुद्र। एवं तांकर मध्य आउटी 11टी नाम मध्य दिया जायतिला, जे रुद्र बा भगवान शिव को कहा जाउछि। ता देरो मनु मनु मनीषा इत्यादि शिव इत्यादि 11टी नाम मध्य से कहथिले। ब्रह्माजी मध्य तांको से पुत्र को कहले, तमे जेहेतु रुद्र तमर 11 जन रुद्राणी अछंती, उमा रासना आदि आदि, एवं तमे तांको सहित संभोग करी पुत्र एवं ये मानव समाज को वंश विस्तार कर। रुद्र भगवान रुद्र ब्रह्माजी आज्ञा रे जाई से पुत्र मान को पुत्र एवं संतान सृष्टि कले। किंतु रुद्रंकर जो जन्म भगवान ब्रह्माजी जेहेतु तांकर क्रोधरु जन्म होइचंती, रुद्र जो सब संतान से जन्म करने को लगिले सेमानकर जो तांकर स्वभाव से रुद्रंक स्वभाव भलिया हैला। जेमिति कि तांकर समान क्रोध राग किबा रुद्रंकर जो सृष्टि कराଯାଇଥିଲା ଆମେ ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ रुद्रंकर सृष्टि होइछि सृष्टिर ध्वंस करबा। किंतु यदि रुद्रंक ब्रह्माजी कहले ताकू ये सृष्टि विस्तार करने को, तेणु से जो माने सृष्टि हेले जो तांकर वंश सृष्टि हेले सेमाने ये सृष्टि को ध्वंस करने भलिया कर्म करने को लगे। इवन ब्रह्माजी को भी से भयभीत कराई पकाइले। ब्रह्माजी को भी से माने ब्रह्माजी को मारिया को गोड़ेइथिले। तेणु ब्रह्माजी एतिरे भीतत्रस्त होई आसी तांकर जो पुत्र रुद्र को कहले, हे रुद्र तम जो संतान माने सृष्टि करिछ सेमाने उपयुक्त नुह, तेणु तमे संतान सृष्टि करने छाड़ी तमे तपस्या लीन रुह। तमर पुत्रगण हुए तो तमर जो आचरण करिवे आचरण देखी सेमाने हुए तो शांत हेबे। या कही तेणु शिव को शांत रखिले, तांकर सृष्टिरु सृष्टिरु निवृत्त रहिबा को कहे। तापरे ब्रह्माजी 11 जन ऋषि को जन्म जन्म दे। 11 जन ऋषि को से जन्म देइथिले एवं धर्म एवं अधर्म को मध्य से ब्रह्माजी को जन्म ग्रहण करथिले। धर्म धर्म तांकर स्तनरु एवं अधर्म तांकर पछरु पछ पृष्ठ देशरु जन्म ग्रहण करथिले। 11 जन पुत्र जे जन्म होइथिले जो बड़ महान ऋषि समाने मरीचि अत्रि अंगिरा पुल्यस्त पुलह क्रतु भृगु वशिष्ठ दक्ष एवं नारद नारद को जन्म करथिले। नारद जी हूँ तांकर दिव्य चिंतन रु जन्म ग्रहण करथिले। तेणु प्रथम 9 जन जो पुत्र 9 जन पुत्र से सृष्टि करेंगे एवं नारद जो सृष्टि हम से जीव जगत को तांकर भक्ति भाव भक्ति भाव प्रदान करने नारद नारद तांकर दिव्य चिंतन जन्म ग्रहण करथिले। आउ जन को से मध्य तांकर छायारु कर्दम मुनि जन्म ग्रहण करथिले। ए समूह मिसी हेले 11 जन। ये 11 जन को ब्रह्मा दायित्व देइथिले जे तमे सृष्टि पुणी थे विस्तार कर। यही मध्य आउ गोटे भागवत वर्णना करा जायछि। स्वयं ब्रह्मा तांको शरीर वाक नाम जड़े झील जन्म ग्रहण करथिले एवं तांको प्रति ब्रह्मा आकृष्ट होइथिले ब्रह्माजी। एवं एथिरे यह शिक्षा मिलुछि हमकु भागवत रे ब्रह्माजी भली जड़े उच्चतर भक्त भगवान दिव्य भक्त जी कि एमती भूल कर्म करने को जाउछंती। तेणु ये सृष्टि रे आमर माने साधारण मनुष्य जे कौन भी भूल न करि पारे सेति एथिरे हमको सचेतन करा जाउछि जे आमे सब बेले सतर्क रहिबा उचित, नचेत आमर पतन होबा बहुत स्वाभाविक। ब्रह्मांकर एपरी प्रतादृश कार्यकलाप देखी तांकर पुत्र माने जे तांकर मरीचि से जाई भगवान ब्रह्माजी को बुझिया को लगे जे पूर्व कल्परे कि अन्य कौन ब्रह्मा एमती कौन ये जो निज कर्म केही करिनाहंती। तेणु आपण एथिरु शांत रुहंतु। हेले भी तापर ब्रह्माजी हुए तो एतटा प्रभाव पड़ नथिला। तापरे से जो तांकर पुत्र माने भगवान को से ध्यान करने को लगे। ब्रह्माजी तापरे भगवान कृपारू निजर भूल बुझी पारे जेतेबेले से निजकू एथिरे निजर जो शरीर निज शरीर को से त्याग करथिले। जो शरीर आकाश रे मिसी जाई कुहड़ी रूपरे समग्र अंधकार होई सबुआडे मिसी जाइथिला। तापर ब्रह्माजी आउ गोटे नुआ शरीर ग्रहण करथिले
ଏବଂ ସେ ନୂଆ ଶରୀରରେ ସେ ସବୁ 4 ବେଦ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ନିଃସୃତ ହୋଇଥିଲା। ପଞ୍ଚମ ବେଦ ହିସାବରେ ଇତିହାସ ଏବଂ ପୁରାଣ ମଧ୍ୟ ସେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ତାଙ୍କର ମୁହଁରୁ। ଯେତେ ସବୁ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ସବୁ ତାଙ୍କର ମୁହଁରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ବିଦ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ତପସ୍ୟା ଧର୍ମ ଏହିପରି ଚାରି ଧର୍ମର ଯୋଉ 4 ପାଦ, 4 ଆଶ୍ରମ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଉଛି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଗୃହସ୍ଥ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବୃତ୍ତି ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ସେଗୁଡାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। 4 ଟାଇପ ଚାରି ଆଶ୍ରମ, ପୁଣି ପ୍ରତି ଆଶ୍ରମର 4 ପ୍ରକାର, ବାନପ୍ରସ୍ଥ 4 ପ୍ରକାର, ସନ୍ନ୍ୟାସ 4 ପ୍ରକାର, ଏହିପରି ସବୁ ଗୁଡିକ ଡିଭିଜନ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସୃଷ୍ଟି। ସମସ୍ତ ଅକ୍ଷର ସବୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଯାହାବି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କର ମୁହଁରୁ ନିଃସୃତ ହୋଇଅଛି। ଏ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଯିଏ ଯୋଉ 11 ଜଣ ତାଙ୍କର ଋଷି ପୁରୁଷଙ୍କୁ ସବୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ସେଥିରେ ବି ସେମାନଙ୍କର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ହଉନାହିଁ। ଏହାକୁ ଦେଖି ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ପୁଣି ଥରେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ନିଜ ଶରୀର ଛାଡି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କାହିଁକି ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ନେଇଥିଲେ? କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯୋଉ ପୂର୍ବ ଶରୀରରେ ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖିଲେ ସେ ସବୁ ଧର୍ମ କର୍ମ ବେଦ ଯେହେତୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେଇଥିରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଜନ କ୍ରିୟା ବା ତାଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଆଲାଉ ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କଲେ ଯୋଉଥିରେ ସେ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ। ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଏମିତି କେମିତି ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ପୃଥିବୀରେ ହବ, ତାଙ୍କର ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ତାଙ୍କ ଦେହରୁ 2ଟି ନୂତନ ଶରୀର ଜନ୍ମ ହେଲା ବା ନୂତନ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଜଣେ ହେଲେ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ମନୁ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଯିଏ ନାରୀ ସ୍ୱରୂପ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଶତରୂପା। ସ୍ୱୟଂ ମନୁ ଏବଂ ଶତରୂପା ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ଯିଏ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। 2 ଜଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଜଡିତ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ 5 ଜଣ ପୁତ୍ର ଏବଂ ପୁତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ଦେଇଥିଲେ। 2 ପୁତ୍ର ହେଲେ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଏବଂ ଉତ୍ତାନପଦ ଏବଂ 3ଟି ପୁତ୍ରୀ ହେଲେ ଆକୁତି, ଦେବହୂତି ଏବଂ ପ୍ରସୂତି। ଆକୁତି ଋଷିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଦେବହୂତି କର୍ଦମ ମୁନିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଯେ କର୍ଦମ ମୁନି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଛାଇରୁ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରସୂତି ଦକ୍ଷଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ସବୁ ମାନେଙ୍କର ଯୋଉ ଗର୍ଭରୁ ତାପରେ ଅନ୍ୟ ବହୁ ଜଣ ଋଷି ଏବଂ ମହାନ ପୁରୁଷ ସବୁ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯୋଉ ସବୁ ଭାଗବତର ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟ ମାନଙ୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବେ ଇଏ ସଂସାରର ମାନବ ଜାତିର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କଠୁ। ଏତକ କହି ମୁଁ ଆଜିର ଏଇ ଅନୁମୋଦନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ, ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି ନା ଠିକ ଠାକ କହିଲେ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ କି ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିରେ ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ସାରିଲା ପୁତ୍ରଙ୍କ କଥା କହିଲେ 11 ଜଣ ନୁହଁ, ଏଇଟା 10 ଜଣ ହେଲା। 10 ଜଣ ଏବଂ କର୍ଦମ ମୁନିଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ ଦେଇଥିଲେ। କର୍ଦମ ମୁନି ତାଙ୍କ ଛାଇରୁ। ନାରଦ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ କବିତା ମାତାଜୀ ଅନୁମୋଦନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ହଁ ପ୍ରଭୁଜୀ, ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ମୋର ବି ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥିବ ମତେ ସଂଶୋଧନ କରିବେ। 10 ଜଣ ଋଷିଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ କର୍ଦମ ମୁନିଙ୍କୁ ଯିଏ ହଉଛି 11 ଜଣ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଭାଗବତରେ 10 ଆଜ୍ଞା, ବହିରେ କିନ୍ତୁ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ ବୋଧେ କୁହାଯାଇଛି କର୍ଦମ ମୁନିଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି। ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ 10 ଜଣ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ବୁଝିପାରିଲି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। କବିତା ମାତାଜୀ ହରେ ଅନୁମୋଦନ ନିଅନ୍ତୁ। ଶୁଭୁନି, ଆଉ ଟିକେ କେମିତି ଟିକେ ଜୋରରେ କୁହନ୍ତୁ। ଶୁଭିଲା? କୁହନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। କଣ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ମାତାଜୀ? ସାଉଣ୍ଡ ଠିକ ଆସୁନି। ଏପଟେ ଟିକେ ନେଟ ର ପ୍ରଭୁଜି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ କି ଶୁଭିଲା ସାଉଣ୍ଡ ମାତାଜୀ? ଠିକ ସେ ଆସୁନି। ଶୁଭିଲା?
ଶୁଣାଗଲା ପ୍ରଭୁଜୀ? ହଁ ହଁ ମାତାଜୀ କୁହନ୍ତୁ। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। ଆଜିକାର ଯୋଉ ଅନୁମୋଦନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ କି ମତେ ଦିଆଯାଇଛି ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଦ ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ, ଏହି ଅନୁମୋଦନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଗଣଙ୍କୁ, ମୋର ପୂଜ୍ୟ ଦିବ୍ୟାତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ମୋର ଆଜିକାର ଅନୁମୋଦନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଯଦି ମୋର ଭୁଲ ହେଲା କୋଉଠି ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଆଜିକାର ଅନୁମୋଦନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଦର ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ କୁମାରଗଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ବ୍ରହ୍ମାଜୀ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ମୈତ୍ର ମୁନି କହୁଛନ୍ତି କି ହେ ବିଦୁର, ମୁଁ ତୁମ ନିକଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଭଗବାନଙ୍କର କାଳ ନାମକ ପ୍ରଭାବ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଲି, ଏବେ ମୁଁ କିପରି ତାହାର ସୃଷ୍ଟି କରିବି ସେ ବିଷୟରେ ତମେ ଶ୍ରବଣ କର। ଏକଥା ମୈତ୍ରେୟ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଦିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମା ନିଜ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମେ ଜୀବଗଣଙ୍କର ସ୍ୱରୂପର ଅପ୍ରକାଶକ ତମ ଦେହ ଆଦିରେ ଅହଂ ବୁଦ୍ଧି ବା ମୋହ ଓ ଭୋଗ ଇଚ୍ଛା ତାମ୍ରିଶ ବା ଭୋଗ ଇଚ୍ଛା ବାଧା ପାଇଲେ କ୍ରୋଧ ସଂସାର ଅନ୍ତଃକରଣର ଧର୍ମ ଅନ୍ଧ ତାମିଶ୍ର ଭାବେ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ନାମରେ ଏ ପ୍ରକାର ବୁଦ୍ଧି ଏ ସମସ୍ତ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଜ୍ଞାନ ବୃତ୍ତି ସମୂହଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସୃଷ୍ଟିକୁ ପାପ ବହୁଳ ଦର୍ଶନ କରି ବ୍ରହ୍ମା ନିଜକୁ ବହୁ ମାନନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି ନିର୍ମଳ ଅନ୍ତଃକରଣ ହୋଇ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ଚାରି କୁମାର ରହିଲେ, ପ୍ରଥମେ ସନକ, ସନନ୍ଦନ, ସନାତନ ଏବଂ ସନତ କୁମାର ନାମକ 4 ଜଣ ମହାମୁନିଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ସେମାନେ କେହି ବି ଭୌତିକ ଜୀବନ ଧାରା ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ନଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଭଗବତ ଚିନ୍ତନ ଥିଲେ, ସେମାନେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଏବଂ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେତା ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ଏଥିରେ କେହି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ କେହି ଇଚ୍ଛା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା କରି ମାନେ ପ୍ରଜା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା କରିନଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ବିରକ୍ତି ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେ ଆଜ୍ଞା ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀ ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଏପରି କହିଥିଲେ, हरे कृष्ण माताजी। माताजी कौन ପ୍ରଭୁଜୀ କ୍ଷମା, ନେଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଜୀ ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ସେ କ୍ରୋଧ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୋଧ ଜାତ ହେଲା, ସେଇ କ୍ରୋଧକୁ ସେ ସମ୍ବର ମାନେ କ୍ରୋଧଟାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସମ୍ବରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧ ସମ୍ବରଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଭ୍ରୁ ଯୋଗରୁ ନୀଳ ଲୋହିତ କୁମାର ଜାତ ହେଲା। ଯୋଉ ନୀଳ ଲୋହିତ କୁମାର କି ରଜଗୁଣ ଏବଂ ତମ ଗୁଣରେ ମିଶ୍ରିତ ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧରୁ ସେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାମ ରୁଦ୍ର ବୋଲି ରଖାଗଲା। ରୁଦ୍ର ରୂପରେ ସେ ନିର୍ଗତ ହେଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାମ ରୁଦ୍ର, ଯିଏକି ଶିବ ବୋଲି ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ କହୁଛୁ, ସେ ରୁଦ୍ର ରୂପରେ ସେ ଜାତ ହେଲେ। ଏବଂ ସେଇ ରୁଦ୍ର हरे कृष्ण माताजी अनम्यूट करंतु। हरे कृष्ण प्रभुजी।
ଟିକେ ନେଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପାଇଁ କି ରହୁଛି ତ ମାନେ ନେଟ୍ ପଳେଇବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଗୀତା କ୍ଲାସ୍ ଅଛି ବି ଟିକେ ଶୀଘ୍ର କହି ଚାଲନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ମାତାଜୀ। ହଁ କୁହନ୍ତୁ। କ୍ରୋଧ ରୂପରେ ସେ ରୁଦ୍ର ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଏବଂ ତାପରେ ସେ ରୁଦ୍ର ସେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କି ମୋର ସ୍ଥାନ କୋଉଠି ଏବଂ ମୁଁ କୋଉଠି ରହିବି। ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କି ତମର ନାମ ହେଲା ରୁଦ୍ର ଏବଂ ତମେ କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ରହିବ। ମୁଁ ସେ କହିଥିଲେ କି ହୃଦୟ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଆକାଶ, ବାୟୁ, ଅଗ୍ନି, ଜଳ, ପୃଥିବୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ତପସ୍ୟା ଏ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେଇ ରୁଦ୍ରଙ୍କର 11 ଜଣ ତାଙ୍କ ପରି 11 ଜଣ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯିଏକି ମନ୍ୟୁ, ମନୁ, ମହିନସ, ମହାନ, ଶିବ, ରତଧ୍ୱଜ, ଉଗ୍ରରେତା, ଭବ, କାଳ, ବାମଦେବ ଓ ଧୃତବ୍ରତ ଏହି 11ଟି ନାମ। ତାଙ୍କର ସେଇ 11 ଯୋଉ ରୁଦ୍ର ତାଙ୍କର 11 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଯୋଉମାନେ କି ଧ୍ରୀ, ଧୃତି, ରସଳା, ଉମା, ନିଉତା, ସର୍ପି, ଇଳା, ଅମ୍ବିକା, ଇରାବତୀ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଦୀକ୍ଷା। ସେଇ ସବୁ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ନାମ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଅଧିକରଣ କରାଗଲା ପରେ ପ୍ରଜାପତି ବ୍ରହ୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ସେଇ ରୁଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ତୁମ ରୁଦ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଧରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃକ ହୋଇ ତୁମେ ଏଇପରି ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ କର। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ରୁଦ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଧରି ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେଇ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଳୟାଭିମୁଖୀ ଥିଲା। ସେମାନେ ଏପରି ତାଙ୍କର ରୁଦ୍ରଙ୍କର ତାଙ୍କ ବଂଶଧର ମାନେ ଏପରି ପ୍ରଳୟାଭିମୁଖୀ ଥିଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ରଜଗୁଣ ଏବଂ ତମ ଗୁଣରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଗୁଣ ବି ଠିକ ସେମିତି ଥିଲା। ସୃଷ୍ଟିକୁ ପ୍ରଳୟକାରୀ ରୂପେ ସେମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ହଠାତ୍ ଜଗତକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାର ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହା ଦେଖିକି ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ବହୁତ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ପଡିଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ହେ ସୁରଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏ ପ୍ରକାର ଜଗତ ଉତ୍ପାଦକାରୀ ରୂପ ପ୍ରଜା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ କୌଣସି ବି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗ୍ନିଶିଖା ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ସବୁ ଦିଗରୁ ସବୁ କିଛି ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ସେମାନେ ମୋ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହେ ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ରୁଦ୍ର ତୁମେ ସର୍ବ ଜୀବର ମଙ୍ଗଳ କର ଏବଂ ତପସ୍ୟା ରହି ଅନୁଷ୍ଠାନ କର। ତପସ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ତୁମେ ପୂର୍ବକଳ୍ପ ପରି ଏହିପରି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ କିପରି ବ୍ୟକ୍ତି ତପସ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ସର୍ବଜୀବର ହୃଦୟରେ ଥିବା ପରମ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ଅତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଲାଭ କରିଥାଏ ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ମୈତ୍ରେୟ ମୁନି କହିଲେ ଏହିପରି ଭାବରେ ରୁଦ୍ର ଆତ୍ମଭୂ ବ୍ରହ୍ମା କର୍ତ୍ତୃକ ଆଦିଷ୍ଟ ହୋଇ ଯେ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆଦେଶରେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବକ ତପସ୍ୟା ନିମିତ୍ତ ବନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହେଲେ। ଏହାପରେ ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ପରାୟଣ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଲାଭ କରି ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମା ଲୋକ ବିସ୍ତାର ନିମିତ୍ତ 10ଟି ପୁତ୍ର ଯଥା ମରିଚି, ଅତ୍ରି, ଅଙ୍ଗିରା, ପୁଲସ୍ତ୍ୟ, ପୁଲହ, କ୍ରତୁ, ଭୃଗୁ, ବଶିଷ୍ଠ, ଦକ୍ଷ ଏବଂ 10ମ ପୁତ୍ର ରୂପେ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଶରୀରର ସର୍ବୋତ୍ତମ ରୂପେ ଦିବ୍ୟ ଚିନ୍ତନ ବା କ୍ରୋଡରୁ ନାରଦ ଜାତ ହେଲେ। ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣବାୟୁରୁ ଦକ୍ଷ ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠୀରୁ, ଭୃଗୁ ତ୍ୱକ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରୁ ଏବଂ କ୍ରତୁ ହସ୍ତରୁ ଜାତ ହେଲେ। ଏବଂ ପୁଲହ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ବିରାଜିତ ସେଇ ଦକ୍ଷିଣ ସ୍ତନରୁ ଧର୍ମ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ। ଅଧର୍ମ ତାହାଙ୍କ ପୃଷ୍ଠ ଦେଶରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ। ଏହି ଅଧର୍ମରୁ ଲୋକର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ହୃଦୟରୁ କାମ, ଭୃଜଗରୁ କ୍ରୋଧ, ଅଧର ଓଷ୍ଠରୁ ଲୋଭ, ମୁଖରୁ ମଳଦ୍ୱାରରୁ ସମସ୍ତ ନୀଚ ଓ ଘୃଣ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଦେବହୂତିଙ୍କର ପତି କର୍ଦ୍ଦମଙ୍କର ଛାୟାରୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତରେ ସବୁ କିଛି ସେଇ
ସ୍ରଷ୍ଟା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କିମ୍ବା ଏବେ ମୈତ୍ର ମୁନି କହୁଛନ୍ତି ବିଦୁରଙ୍କୁ, ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଯେ ବ୍ରହ୍ମା କାମାନ୍ୱିତ ହୋଇ ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ଯେ କି ବାଗଦେବୀଶ୍ୱରକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରି ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ରୂପରେ ମୋହିତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଖରାପ ଇଚ୍ଛା ଅଭିଳାଷ ରଖିଥିଲେ, ଯାହାକି ଏକ ଘୃଣ୍ୟ କର୍ମ ଥିଲା। ତତ୍ପରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ମରିଚ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମୁନିପୁତ୍ର ଗଣ ପିତାଙ୍କର ଏହିପରି ଅଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭ୍ରମିତ ଦେଖିବାକୁ ପାଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ବିନୟରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ପିତା, ଅନ୍ୟ କୌଣସି କିମ୍ବା କୌଣସି ବି କଳ୍ପରେ କିମ୍ବା ଆପଣ କୌଣସି ବି କଳ୍ପରେ ଏପରି ଖରାପ କର୍ମ କରିନାହାନ୍ତି କି ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏପରି କାହିଁକି କଲେ? ଏପରି କଲେ ଆମକୁ ସେଇଟା ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପ୍ରଭୁ ଏଇ କାମକୁ ଦମନ ନ କରି କିପରି କନ୍ୟା ସହ ଯୌନକ୍ରିୟା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ? ଏହାପରେ ମୁନିଗଣ ନିଜର ପିତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକାର ପାପକୁ ମୁକ୍ତ ଦେବା ପାଇଁ କି ସେହି ଧର୍ମ ରକ୍ଷାକାରୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଲାଗିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଜାପତି ବ୍ରହ୍ମା ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ପ୍ରଜାପତି ଗଣ ଏ ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହୋଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇ ପଡିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଶରୀରକୁ ସେ ସେଠି ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପୁନଶ୍ଚ ନୂତନ ଶରୀର ଧାରଣ କଲେ। ସେତେବେଳେ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ତାଙ୍କର ଚତୁର୍ମୁଖ ସଦୃଶ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ମୁଖ ସମୂହରୁ ବେଦ ସମୂହ ସବୁ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ। ହୋତା, ଉଦ୍ଗାତା, ଅଧୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ବ୍ରହ୍ମା ଚାରିଜଣ ଓ ନୀତି ସହିତ ଯଜ୍ଞ ବିସ୍ତାର ଧର୍ମ ଯଥା କି ସତ୍ୟ, ତପ, ଦୟା, ଶୌଚ ଏବଂ ଆଶ୍ରୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୃତ୍ତି ସମୂହ ମଧ୍ୟରେ କହିଥିଲେ। ଯେପରି ଏଠାରେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଚାରିମୁଖ ଯୋଉ ଧାରଣକାରୀ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ସେହି ଅନୁସାରେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ବି ଆମର 4 ପ୍ରକାର ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ବୃତ୍ତି ବି ଆଶ୍ରମ ବି 4 ପ୍ରକାର ଥିଲା ରହିଛି, ଯାହାକି ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣ ବି 4 ପ୍ରକାର ରହିଛି। ଏହାପରେ ବିଦୁର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମୁଖରୁ ବାହାରିଥିବା ବେଦକୁ କିପରି କେଉଁମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ସେ ବିଷୟରେ ମୈତ୍ର ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ମୈତ୍ର କହିଲେ, ବ୍ରହ୍ମା ପୂର୍ବଦି 4 ମୁଖରୁ ଯଥାକ୍ରମେ ରୁକ, ଯଜୁ, ସାମ, ଅଥର୍ବ 4 ବେଦ ସବୁ 4 ଭାବରେ ଉତ୍ପନ୍ନ କଲେ। ରୁକ୍, ସାମ, ଯଦୁ, ଅଥର୍ବ। ତତ୍ପରେ ସେ ତାହାର କର୍ମ ରୂପେ ଗୀତ, ମନ୍ତ୍ର, ସ୍ତୋତ୍ର ଏବଂ ଅଧୂର୍ଯ୍ୟ କର୍ମଯଜ୍ଞ, ଉଦ୍ଗାତାର କର୍ମ ରୂପେ ଶ୍ରୁତି, ଶ୍ରୋମ, ରୁକ୍ ସମୁଦାୟ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାର କର୍ମ ରୂପେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭୃତି ଯଥାକ୍ରମେ ବିଧାନ କଲେ। ତତ୍ପରେ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ବ୍ରହ୍ମା ପଞ୍ଚମ ବେଦ, ଇତିହାସ ଓ ପୁରାଣ ସମୂହ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବଦନରୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଏହାପରେ ଷୋଡଶୀ, ଉତ୍କଥ, ପୁରୁଷୀ, ଅଗ୍ନିଷ୍ଟୋମ, ଅପ୍ତର୍ଯ୍ୟମ, ଅତିରାତ୍ର, ବାଜପେୟ ଓ ଗୋସବ ଆଦି ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଦିଗ ମୁଖରୁ ଉଦ୍ଭୂତ ହେଇଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ବିଦ୍ୟା, ଦାନ, ତପସ୍ୟା ଓ ସତ୍ୟ ଧର୍ମର 4 ପାଦକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ 4 ଆଶ୍ରମ ଯଥା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ଗୃହସ୍ଥ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ, ସନ୍ନ୍ୟାସ ଏବଂ 4 ବର୍ଣ୍ଣ ଯଥା ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ ଏବଂ ଶୂଦ୍ର ଇତ୍ୟାଦିର ସୃଷ୍ଟି ଯଥାକ୍ରମେ କରିଥିଲେ। ତତ୍ପରେ ସାବିତ୍ରଂ, ପ୍ରଜାପତ୍ୟଂ, ବ୍ରାହ୍ମ, ବୃହତ୍ ବ୍ରତ ଏବଂ ବାର୍ତ୍ତା, ସଞ୍ଚୟ, ଶାଳୀନ, ଶିଳଞ୍ଚ ଇତ୍ୟାଦି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ବାଲଖିଲ୍ୟ, ଉଡଙ୍ଗ, ଫେନ ଏହି ପ୍ରକାର ଏବଂ କୁଟରିକ, ବହୁତକ, ହଂସ ଓ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି 4 ପ୍ରକାର ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟା, ବେଦ ବିଦ୍ୟା, କାମଶାସ୍ତ୍ର, ଦଣ୍ଡନୀତି ଯଥା हरे कृष्ण। क्षमा चाहूँगी। तत्परे शास्त्र इत्यादि एहिपरि सृष्टि करथिले। तापरे ब्रह्मांकर लोमरु छंद आउ विभिन्न प्रकार तांको मांसरु विभिन्न प्रकार छंद, त्रिस्तूप छंद, स्नायुरु अनुष्टुप छंद, अस्थिरु जगति, मज्जारु पंक्ति नामक छंद एवं प्राणरु बृहति नामक छंद मध्य उत्पन्न करथिले।
ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଜୀବତ୍ୱରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଆମର ବର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ଅଛି ସେ ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ସେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ଧ୍ୱନି ରୂପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ବେଦମୟ ତନୁ ସେ ସବୁକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବ୍ରହ୍ମା ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କଲେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଯୌନ ଜୀବନ ନିଷିଦ୍ଧ ନଥିଲା। ଏ ଯୋଉ କଳ୍ପରେ ଭଗବାନ ଯୋଉ ଛନ୍ଦ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ୍ତ୍ର ସ୍ରୋତ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ସେହି କଳ୍ପରେ ଯୌନ ମିଥୁନ ନିଷିଦ୍ଧ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାପର କଳ୍ପରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ନୂଆ ଶରୀର ଧାରଣ କଲେ ସେଇ କଳ୍ପରେ ମିଥୁନ ଜୀବନ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ମିଥୁନ ପୁନରାୟ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଏକ ଦୁଇଟି ଶରୀର ଏକ ରୂପେ ବାହାରିଲେ ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗରୁ ତାଙ୍କର ପୁରୁଷ ସାର୍ବଭୌମ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ସାର୍ବଭୌମ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଯିଏ କି ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁ ଏବଂ ଶତରୂପା ନାମରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ସେ ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁ ଶତରୂପାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ତାପରେ ସେ 5ଟି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ଯିଏକି ଥିଲେ 2 ପୁତ୍ର ଥିଲେ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଉତ୍ତାନପାଦ ଏବଂ 3ଟି କନ୍ୟା ଥିଲେ ଆକୃତି ଦେବହୂତି ଏବଂ ପ୍ରସୂତି। ମନୁ ତାଙ୍କର ଆକୃତି ନାମକ କନ୍ୟାକୁ ରୁଚି ନାମକ ଋଷିଙ୍କୁ ପ୍ରସୂତିଙ୍କୁ ଦକ୍ଷଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏବଂ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଗତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ମନୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ଆମେ ମନୁଙ୍କ ବଂଶଧର ଅଟୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ପିତାମହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପିତା ହୋଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କର ପ୍ରପିତାମହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତରେ କଥାରେ ଲେଖା ଅଛି କି 11 ଅଧ୍ୟାୟରେ 39 ଶ୍ଲୋକରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ବାୟୁର୍ଜମୋ ଅଗ୍ନି ବରୁଣ ଶଶାଙ୍କ ପ୍ରଜାପତି ସ୍ତଂ ପ୍ରପିତାମହଶ୍ଚ ନମೋ ନମସ୍ତେସ୍ତୁ ସହସ୍ରକୃତ ପୁନଶ୍ଚ ଭୂୟୋପି ନମୋ ନମସ୍ତେ। हे करुणानिधान आपण वायु प्रधान विचारक यमराज अग्नि एवं जल देवतांकर प्रभु अटंती। आपण चंद्र एवं प्रपितामह मध्य अटंती। सेथिपाई मु आपणको बारंबार सम्मान परिपूरक प्रणाम जनाउछि। ई भाव मानवगुण ओ अन्यमानकर सृष्टि शीर्षक भागवतम तृतीय स्कंदर 12 अध्यायर श्री भक्ति वेदांत भाष्यटी संपूर्ण होला। हरे कृष्ण प्रभुजी हरे कृष्ण आसंता काली प्रतिमा माताजी आरंभ करिवे एवं तापरे खुलना माताजी कहिवे एवं तापरे विनोदिनी माताजी कहिवे। हरे कृष्ण प्रतिमा माताजी सुनिले। हरे कृष्ण हाँ प्रथमे आपण आगो कहिबे तापरे खुलना माताजी कहिबे तापरे विनोदिनी माताजी कहिबे। देखिया हमर जेहेतु भागवतम क्लास हमर जो गीता क्लास ता अछि गीता क्लास को एते डेरी करवानी समयटा टिके देखिकी आम समस्ते एडजस्ट करी चेष्टा करिया। एटा मोर अनुरोध समस्त को अनुरोध। देखिया जेहेतु गीता क्लास को बहुत भक्त जानती सेटा भी आखि अजर टिके निश्चय रखिया। ताहले आज आम एठी भागवतम क्लास को विराम देवा। आसंता काली पुणी ठीक समय रे समस्त भेट हेबा। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। प्रभुपाद की जय। कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभुजी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी।